Hello? Hello? Yeah. Can you hear me? Okay. Okay. Shall we start the program? All of you are ready? Backside? Oh, all of you are ready? Okay. Okay. Let's bow our heads in prayer. Dear Heavenly Father, we want to thank you for the gift of women to the world. We want to thank you for our mortal, the mother of Jesus, who played a wonderful role into the plan of salvation of man on this earth. And as we try to find ourselves into that, we ask you to bless all that we do here as a small devotion for you, O God. We pray that you will bless all the ladies of our Women's Fellowship of Risen Redeemer Kodambakam Church, and your spirit will rest upon them. Your happiness and your joy will rest upon them as they bring forth this beautiful program for us. Speak to us through all that they do as we celebrate you in our life, in our community, and all that is beloved to us. We ask this prayer in Jesus' precious name. Amen. இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தினால் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துதலையும் வரவேற்பையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எல்லா அலுவலகம் இருக்கும்போதும் அலுவலகத்திடையே நம்முடைய வரவேற்பை ஏற்றுக்கொண்டு இங்கு வந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கும் நம்முடைய பாஸ்டர் ரெவரண்ட் டாக்டர் என்ஜி மேத்யா அவர்களுக்கும் ரெவரண்ட் டாக்டர் சாரா மேத்யூ அவர்களுக்கும் பெண்கள் ஐக்கிய சங்கத்தின் சார்பாக என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பெண்கள் ஐக்கிய சங்கத்துக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஏன்னா நாங்கள் எப்போல்லாம் ப்ராக்டிஸ் கூப்பிட்டோமோ அப்போலாம் வந்தாங்க. அதனால எல்லோருக்கும் ஒரு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதற்கு மேலாக திருச்சபையில் நடைபெறும் எந்த ஒரு நிகழ்ச்சிக்கும் நாங்கள் கூப்பிடும் போதெல்லாம் உற்சாகத்துடன் எங்களுக்கு கை கொடுத்தாங்க எல்லாரும். அதுக்காக எல்லாருக்கும் பெண்கள் ஐக்கிய சங்க அங்கத்தினர்கள் அனைவருக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்போ அன்பின் ரூபமாய் சின்ன பாலனாய் மண்ணில் தோன்றினார் மண்ணில் அன்பின் ரூபமாய் இயேசு பாலனே மண்ணில் தோன்றினார் மண்ணில் வாழுவோம். கிறிஸ்மஸ் வாழ்த்துக்கள்
இந்த அவனியோர் மானிடமே ஆடடை குடிலை மௌனமாய் உதித்த இவ்வற்புத பாலகனா ஆடடை குடிலை மௌனமாய் உதித்த இவ்வற்புத பாலகனா Advent candles are a Christian tradition with 4 candles, 3 purple and 1 pink, lit on each of the 4 Sundays before Christmas, symbolizing hope, peace, joy and love as they represent Jesus' coming as light in the darkness, marking the spiritual journey to Christmas with increasing anticipation. 1 candle is lit each Sunday along with the previous week's candles, bringing more light and growing excitement for Christmas. First Sunday, the first purple candle symbolizes hope, reminding us of the prophets, especially Isaiah, who foretold Jesus' birth and God's promises to be fulfilled. The second Sunday. The second purple candle represents peace and records Mary and Joseph's journey to Bethlehem, pointing to the hope for peace. The third candle, the pink candle, symbolizes joy, celebrating the anticipation of the shepherds and the spirit of joyful Sunday.
we rejoice as Christmas dreams near. The final purple candle represents love, the profound love of God shown by sending His Son, and prepares us to welcome Christ and the coming of God's kingdom. The Advent candles illuminate our path, but the Christ candle, often a white candle lit on Christmas, shine brightest, symbolizing Jesus, the pure, sinless light entering our world. Tonight, we are honored to present a performance that blends grace, light, and tradition. The candle dance is a beautiful art form that uses the gentle flicker of candlelight to convey emotion and storytelling. May the light of these candles not just fade, but ignite within us a desire to share God's love, peace, and hope with the world in need, welcoming Christ into our hearts daily. May you be blessed with love in your heart, happiness in your home, peace in your soul, and joy in your life. Enjoy the candle dance. ஏசாயா 9ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 2 முதல் 7 வரை. ஏசாயா 9 வசனங்கள் 2 முதல். இருளில் நடக்கிற ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சத்தை கண்டார்கள். மரண இருளின் தேசத்தில் குடியிருக்கிறவர்களின் மேல் வெளிச்சம் பிரகாசித்தது. அந்த ஜாதியை திரளாக்கி அதற்கு மகிழ்ச்சியை பெருக பண்ணினீர். அறுப்பில் மகிழ்கிறது போலவும் கொள்ளையை பங்கிட்டு கொள்ளுகிறவர்களின் களி கூறுகிறது போலவும் உங்கள் முன்பாக மகிழ பண்ணுகிறார். நீதியானியரின் நாளில் நடந்தது போல அவர்கள் தமது நுகத்தடியையும்
அவர்கள் தோளின் மேல் இருந்த மிலாற்றையும் அவர்கள் ஆளோட்டிகளின் சேனையையும் முறித்து போட்டீர். அமளியா யுத்தம் பண்ணுகிற வீரர்களுடைய ஆயுத வர்க்கங்களும் இரத்தத்தில் புரண்ட உடுப்பும் அக்கினிக்கு இரையாக சுட்டெரிக்கப்படும். நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார், நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார். கர்த்தத்துவம் அவர் தோளின் மேல் இருக்கும். அவர் நாமம் அதிசயமானவர், ஆலோசனை கர்த்தா, வல்லமை உள்ள தேவன், நித்திய பிதா, சமாதான பிரபு எனப்படும். தாவீதின் சிங்காசனத்தையும் அவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவர் திடப்படுத்தி அதை இது முதற்கொண்டு என்றென்றைக்கும் நியாயத்தினாலும் நீதியினாலும் நிலைப்படுத்தும்படிக்கு அவருடைய கர்த்தத்துவத்தின் பெருக்கத்துக்கும் அதன் சமாதானத்திற்கு முடிவில்லை. சேனைகளின் கர்த்தருடைய வைராக்கியம் இதை செய்யும். பாடம் முடிந்தது. அமைதியா இருக்கலாமா? பின்னாடி எல்லாரும் ரொம்ப பிஸியா இருக்கிறீங்க. ஒரு 2 minutes. ஆண்டவரே, உடைய வார்த்தை எங்கள் மத்தியிலே இயேசுவின் வழியாக வாழ்வாக செயல்பட்டதை கொண்டாட வந்திருக்கிறோம். இந்த வார்த்தையின் மூலமாய் எங்களோடு நீர் பேசும். இயேசுவின் வழியாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள பிதாவே, ஆமென். உங்கள் யாவரையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலே வாழ்த்துகிறேன். இந்த கிறிஸ்துமஸ் காலத்திலே நாம் பல திருமலை பகுதியிலிருந்து பல திருமலை பகுதிகளை நம்முடைய தியானத்திற்காக நாம் கொண்டு தியானித்து வருவது வழக்கம். அதில் ஒரு திருமறை பகுதி லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனம் முதல் உள்ள ஒரு பகுதி. அதாவது காபிரியேல் தூதன் மரியாளை சந்தித்து, நீ கடவுளால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு மகள் என்று சொல்லி அவளுக்கு ஒரு செய்தியை சொல்லுகிறார். அந்த செய்தியை சொன்ன சமயத்திலே தேவதூதன் அவளிடத்தில் வந்து, கிருபை பெற்றவளை வாழ்க, கர்த்தர் உன்னோடு இருக்கிறார், ஸ்திரீகளுக்குள்ளே நீர் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் என்றான். அவளோ அவனை கண்டு அவன் வார்த்தையினால் கலங்கி இந்த வாழ்த்துதல் எப்படிப்பட்டதோ என்று சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தாள். தேவதூதன் அவளை நோக்கி, மரியாளே, பயப்படாதே, நீ தேவனிடத்தில் கிருபை பெற்றாய் என்று மரியாளை பார்த்து தேவதூதன் சொன்ன வார்த்தை, பயப்படாதே. இன்று நீங்களும் நானும், ஆண்டவரே உம்முடைய ஊழியத்திலே என்னை பயன்படுத்தும் என்றெல்லாம் ஜெபிக்கிறோம் இல்லையா? ஆனால் ஆனால் கடவுள் நம்மை பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால் நமக்கு என்ன தேவை? தைரியம் தேவை. பயப்படுகிறவர்கள், அதுல சாதாரண தமிழ்ல சொன்னா பயந்தாங்கோலிங்களுக்கு கிறிஸ்தவத்துல இடமே கிடையாது. அப்படி நம்ம பயந்தாங்கோலிங்களாக இருந்தோம் என்றால் நம்முடைய விசுவாசமும் ஒரு கட்டுக்கோப்பிலே தான் இருக்குமே தவிர எப்பொழுதுமே என்ன நடக்கும் என்ற ஒரு பயத்தின் அடிப்படையிலேயே நாம் வாழ்ந்து விடுகிறோம். ஆனால் கிறிஸ்து நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் இந்த கிறிஸ்துமஸ் காலத்திலே கொடுக்கும் செய்தி என்ன என்றால், குறிப்பாக ஸ்திரீகளாக இருக்கும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய உண்மை என்னவென்றால், கடவுள் எங்களை அழைத்திருக்கிறார். அழைத்த கடவுள் எங்களிடத்திலே சொல்வது பயப்படாதிருங்கள் என்று.
தைரியமாக நாம் செயல்படும் பொழுதுதான், ஆண்டவருக்காக செயல்படும் பொழுதுதான், ஆண்டவர் மீது பாரத்தை வைத்து செயல்படும் பொழுதுதான் நீங்களும் நானும் கடவுளோடு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பாத்திரமாக பயன்படுத்தப்படுவோம். பயந்தோம் என்றால் நம்மை கடவுள் பயன்படுத்துவது கடினம். மரியாள் பயந்திருந்தால் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க. ஐயையோ என்னை விட்டுருங்க, எனக்கு கல்யாணம் ஆகல, என்னை விட்டுருங்க, அந்த இடத்துல இருந்து என்னாலெல்லாம் இதெல்லாம் செய்ய முடியாது என்று மரியாள் அந்த தேவதூதனுடைய செய்தியை கேட்டு நான் முடியாது என்று சொல்லி இருந்தால் கிறிஸ்து வேறு ஒருவருடைய வழியாக இந்த உலகத்திலே வந்திருக்கலாம். ஆனால் கடவுள் மரியாளை தேர்ந்தெடுத்தார் என்று கேட்ட உடனே அவளும் அந்த பணியை ஏற்றுக்கொண்டு அவமானம், நிந்தை, கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க இல்லையா? எவ்வளோ அவமானம். ஒண்ணு வயசுக்கு அவ்வளோ பிள்ளை பெறும் வயதுக்கு வந்து விட்டாலும் திருமணமான ஒரு வயதுக்குள்ளாக அவள் நிச்சயிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு சூழ்நிலை. இன்னும் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் கல்யாணமே நடக்கும். ஜனங்க என்னன்னா யோசிப்பாங்க, யோசிப்பு என்னை குறித்து என்ன யோசிப்பாங்க, நான் இந்த உலகத்துல எப்படி அந்த குழந்தையோட வாழ முடியும் என்றெல்லாம் யோசித்திருக்கலாம். ஆனால் அவள் அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் அவள் தன்னுடைய உறவினர் எலிசபெத் வீட்டுக்கு செல்லும் பொழுதும் தைரியத்தோட சென்றதாக நாம் பார்க்கிறோம். இந்த தைரியத்தை நாம் பெற வேண்டும் என்றால் நீங்களும் நானும் பயத்தை ஒரு ஓரமாக வைத்து ஆண்டவர் மீது நம்முடைய விசுவாசத்தை உறுதி செய்ய வேண்டும். அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் வேண்டாம். ஆண்டவர் எங்களோடு இருக்கிறார், ஆண்டவர் எங்களை அழைத்திருக்கிறார், ஆண்டவர் இதையெல்லாம் எங்கள் மூலமாக செய்வார்கள் என்ற அந்த விசுவாசம் நமக்கு இருந்தால் நமக்கு தைரியத்தோட ஆண்டவருக்காக நாம் பணி செய்ய முடியும். இந்த தைரியத்தை ஆண்டவரே ஐயோ வயசாய் போய் செய்யா என்று நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம். இந்த தைரியத்தை எங்களுக்கு நீர் தாரும். இந்த வயதில் கூட நாங்கள் தைரியமாக உமக்காக சாட்சி நிற்க, மரியாளை போல சாட்சி நிற்க, அன்னாளை போல நாங்கள் உமக்காக சாட்சி பகர நீர் அருள் தரும்படியாக நீங்கள் செபிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் உங்களை ஆறுதல் படுத்துவதோடு மட்டுமல்ல, உங்களை ஆற்றல் படுத்தி இந்த கேண்டலை போல நீங்க இருக்கிற இடத்துல இயேசு கிறிஸ்துவின் வெளிச்சமாய் நீங்கள் மாறுவீர்கள். கர்த்தர் உங்களையும் உங்கள் குடும்பங்களையும் ஆசீர்வதித்து இந்த கிறிஸ்துமஸ் காலத்தின் நிறைவான சமாதானம், சந்தோஷம், மகிழ்ச்சி மட்டுமல்ல, அவர் நம்மோடு இருக்கிறார் என்ற நம்பிக்கையோடு நீங்கள் செயல்பட ஆண்டவர் துணை புரிவாராக. ஆமென். ஒரு குறு நாடகத்தை பார்க்க போகிறீர்கள். அதுக்கு தயாராகும் போது ஒரு சிறிய பாடல் ஒன்றை இவர்கள் பாடுவார்கள். இனி யாருக்குமே கவலை இல்லை, இருளை நீக்கி ஒளியினை கொடுத்தவை எங்க பரமபிதா வந்தாரு. இருளை நீக்கி ஒளியினை கொடுத்தவை எங்க பரமபிதா வந்தாரு. இன்பமே எங்க சொந்தமாச்சு, இதயம் முழுவதும் உங்க பேச்சு. இன்பமே எங்க சொந்தமாச்சு, இதயம் முழுவதும் உங்க பேச்சு. எங்கள் இயேசு ராஜா வந்தாரு, இனி யாருக்குமே கவலை இல்லை. எங்கள் இயேசு ராஜா வந்தாரு, இனி யாருக்குமே கவலை இல்லை. தூதர்கள் உரைத்த வாக்கு நிறைவேற மன்னவன் இயேசு மகவாய் வந்தார். தூதர்கள் உரைத்த வாக்கு நிறைவேற மன்னவன் இயேசு மகவாய் வந்தார். மன்னவன் இயேசு வந்தாரையா, மன்னவன் இயேசு வந்தாரையா, மண்ணுலகை மீட்டாரையா, மண்ணுலகை மீட்டாரையா. மண்ப
எங்க சொந்தமாச்சு இதயம் முழுவதும் உங்க பேச்சு இன்பமே எங்க சொந்தமாச்சு இதயம் முழுவதும் உங்க பேச்சு எங்க இயேசு ராஜா வந்தாரு இனி யாருக்குமே கவலை இல்லை எங்க இயேசு ராஜா வந்தாரு இனி யாருக்குமே கவலை இல்லை மேய்ப்பனில்லாத ஆடுகள் போல அலைந்தோ மெய்யான தேவன் அவதரித்தாரே மேய்ப்பனில்லாத ஆடுகள் போல அலைந்தோ மெய்யான தேவன் அவதரித்தாரே மாட்டு தொழுவத்திலே மகாராஜனா மாட்டு தொழுவத்திலே மகாராஜனா அகிலத்தையாளர் அவதரித்தாரே அகிலத்தையாளர் அவதரித்தாரே இன்பமே எங்கள் சொந்தமாச்சு இதயம் முழுவதும் உங்க பேச்சு இன்பமே எங்கள் சொந்தமாச்சு இதயம் முழுவதும் உங்க பேச்சு எங்க இயேசு ராஜா வந்தாரு இனி யாருக்குமே கவலை இல்லை எங்க இயேசு ராஜா வந்தாரு இனி யாருக்குமே கவலை இல்லை இருளை நீக்கி ஒளியினை கொடுத்தவை எங்க பரமபிதா வந்தாரு இருளை நீக்கி ஒளியினை கொடுத்தவை எங்க பரமபிதா வந்தாரு இன்பமே எங்க சொந்தமாச்சு இதயம் முழுவதும் உங்க பேச்சு இன்பமே எங்க சொந்தமாச்சு இதயம் முழுவதும் உங்க பேச்சு எங்க இயேசு ராஜா வந்தாரு இனி யாருக்குமே கவலை இல்லை எங்க இயேசு ராஜா வந்தாரு இனி யாருக்குமே கவலை இல்லை ஒரு சந்தோஷமான ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பம் கிறிஸ்துமஸ் எப்படி கொண்டாடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த நாடகத்துல நாங்க சொல்றோம் அந்த குடும்பத்தை எடுத்து பார்க்கலாம் இருக்கோம் சந்தோஷமா இருக்குது ஒரு இடத்துக்கு கிளம்பணும்னு சொன்னாங்க நான் பார்த்து 1 மணி நேரமா கார்ல மேக்கப் ட்ரெஸ் பண்றதுலதான் நேரம் எடுக்கிறாங்க சரி டிரைவர் ரெடி பண்ணுவோம் டிரைவர் அந்த ரோஸ் காரை நீங்க அங்க நிறுத்தி வைப்பா வாசல் கிட்ட அவ வந்தாலாவது சீக்கிரம் போலாம் இவ்வளவு நேரம் வந்துட்டோமா போ போ அவ்வளோ ஐயோ எங்க மாமியார் இருக்காங்க பாருங்க போட்டு உட்கார்ந்துருப்பாங்க ஆனா நம்மளை போட்டு வதன்னு வதச்சிருவாங்க பாத்துக்கோங்க ஐயோ அவங்களுக்கு என்ன வேலையா வெட்டியா வீட்டு வேலைய பார்க்கணும் பிள்ளைய கவனிக்கணும் புருஷனை கவனிக்கணும் நம்மளும் அப்படி இப்படி பண்ணி நீ தான் பொண்ணு இல்லைங்க அது தெரிய மாட்டேங்குது ஐயோ பாத்துட்டாங்களே ஐயோ பாத்துட்டாங்களே ஏமா சுடுதண்ணிய காட்டுல நானே ஊத்திக்கிட்டு இருக்கேன் நீதாமா ஊத்திருக்கா சுடுதண்ணி பாரு 1 மணி நேரமா நாங்க காத்து பரப்பு இருக்கேன் இதுவரையும் உங்க மேக்கப் ட்ரெஸ் போட்டு இப்பதான் வந்திருக்கீங்க அதுலயும் நான் எவ்வளவு சொல்றேன் உனக்கு என்ன இதுவும் பேசுவா இதுக்கு மேலேயும் பேசுவா இதுக்கு மேலேயும் பேசுவீங்க ஏன் தெரியுமா என் மகன் கொடுக்குற இலக்காரம் தான் நீ இந்த மாதிரி பேசுற மற்றபடி நீ என்ன இப்படி பேச முடியாது தெரியுமா சாரியத்தை நான் தெரியாம பேசிட்டேன் சாரியத்தை சரியம்மா மன்னிச்சுட்டு 1 மணி உயரம் ஆயிருக்கா யாரு என்ன சொன்னாலும் தவற சாரின்னு சொல்லிட்டா வெற்றிக்கு மேல் வெற்றிதான் சரி 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 உங்க வார்த்தை விளையாட்டுலாம் போதும் புறப்படுங்க போதும் என்ன நான் விளையாட எந்த விளையாட்டு கடுகுடா விளையாட போட்டு என் பிள்ளைகள் பார்த்து பட்டாசு வெடிக்கிறத பார்த்து ரசிக்கணும்னு நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் தெரியுமா ஹலோ 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 எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன்ப்பா அங்க எப்படி கிறிஸ்துமஸ் நல்லா போயிட்டு இருக்கா நல்ல செழிப்பா போயிட்டு இருக்குப்பா
அப்ப எல்லாம் வெளியே கிளம்பிட்டு இருக்கீங்களோ? நாங்க ஆமா வெளியே கொஞ்சம் அவசரமா கிளம்பிட்டு இருக்கோமா. இல்லைங்க பர்ச்சேஸா? ஆஹா பர்ச்சேஸே இல்லப்பா. வருஷந்தோறும் நாங்க பக்கத்துல போய் ஏழைகளுக்கு கொஞ்சம் உதவி செய்வோம். அதெல்லாம் கிறிஸ்துமஸ். அதனால நாங்க அவசரமா குடும்பத்தோட கிளம்பிட்டு இருக்கோம்ப்பா. சரி சரி ஆமாண்ணே, உங்க டைம் நான் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல. நீங்க போயிட்டு வாங்கண்ணே. God bless you. தேங்க்யூமா, தேங்க்யூ, பாய். வெட்டியா நேரத்தை பேசி நம்ம என்னைக்கு கிளம்பி போறது? வாங்க. பரவாயில்ல பரவாயில்ல, வாங்க வாங்க போ. ஆமா கிருஷ்ணா, உங்களை பாத்துட்டு போலான்னு வந்தேன். விஷ் பண்ணிட்டு கேக் கொடுத்து போலான்னு வந்தேன். ஓ தேங்க்யூப்பா. இதெல்லாம் என்னத்துக்கு? ஆனா நமக்குள்ளேயே கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடிட்டா என்ன பிரயோஜனம்? நம்ம கிறிஸ்தவங்கன்னு சொல்லியே பிரயோஜனம் இல்லை. அதனால ஏழைகளுக்கு நம்ம உதவி செய்யறதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அதனால நாங்க இப்போ வெளியே கிளம்பிட்டு இருக்கோம். பக்கத்துல ஏரியால போய் ஏழைகளுக்கு எல்லாம் உதவி செய்யணும். நீங்க ஒண்ணு செய்யுங்க, இந்த கேக்க உங்க பக்கத்து வீட்டுல உள்ள ஏழைகளுக்கே கொடுத்துருங்க. கர்த்தர் உங்களே ஆசீர்வதிப்பா. நீயே பண்றேன். ஓகே. எல்லோரும் கிளம்புகிறார்கள். வழியில் ஒரு காய்கறி அம்மாவையும் ஒரு வயதான அம்மாவையும் பார்க்கிறார்கள். ஏங்க அங்க பாருங்க, ஒரு வயசான அம்மா உட்காந்துருக்காங்கல்ல, அவங்க பாவம் ஏழையா தெரியுறாங்க. யாரும் கொண்டு வந்திருக்கிற கிஃப்ட் எல்லாம் அவங்களுக்கு கொடுப்போமாங்க? கொடுப்போம். நீ நல்ல ஆளுதான் முடிச்சிருக்க. வா போ. ஸ்தோத்திரமா. இன்னைக்கு கிறிஸ்துமஸ்ல, அதனால நாங்க பக்கத்து ஏரியால இருந்து வரோம். உங்க பேர் என்னம்மா? என் பேர் ராணிம்மா. எந்த வேலையில ராணின்னு பேர் வச்சாங்களோ தெரியல. ஆனா பேர்ல மட்டும்தான் நான் ராணி. இப்ப மற்றபடி ஒண்ணுமே இல்லை. அப்படி எல்லாம் கவலைப்படுறீங்க? எங்க வீட்டுக்காரங்க சொல்றாங்க. சரி நாங்க கிறிஸ்துமஸ்ல ஏழைகளுக்கு கொஞ்சம் உதவி செய்யலாம்னு நினைச்சோம். சரிம்மா. இருங்க நம்ம பொருட்களை தனித்தனியா ஒரு போட்டோ எடுக்கணும். ஓகே மா. ஸ்தோத்திரமா. நாங்க பக்கத்து ஏரியால இருந்து வந்திருக்கோம்மா. சொல்லுங்க. இன்னைக்கு கிறிஸ்துமஸ் பாத்தீங்களா, ஏழைகள் எல்லாம் பார்த்து கொஞ்சம் உதவி பண்ணிட்டு போலாம்னு சொல்லிட்டு வந்தோம். ஆனா நீங்க எங்களுக்கு ஒரு உதவி செய்யணும்மா. சொல்லுங்க. நாங்க பொருள் கொடுக்கும் போது நீங்க ஒரு போட்டோ எடுத்து தரணுமா. இந்த போட்டோ எனக்கு எடுக்க தெரியாதுங்க. இந்த உலகத்துல, இந்த நாகரிக உலகத்துல இந்த மொபைல்ல ஒரு போட்டோ எடுக்க தெரியாதவங்க இருக்குப்பா. அந்த ஒரு அம்மா எவ்வளவு ஸ்டைலமா இருக்கு பாருங்க. அவங்க நிச்சயம் செல்போன்ல போட்டோ எடுப்பாங்க. சரி போற. ஸ்தோத்திரமா. நாங்க ஏழைகளுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் பொருள் கொடுக்க வந்திருக்கோமா. நல்ல விஷயம் தான். ஆமா. ஆனா நாங்க கொடுக்கும்போது, ஒவ்வொருத்தரா கொடுக்கும்போது ஒரு ஸ்டில்லும் குடும்பமா ஒரு ஸ்டில்லும் எடுத்து தரணுமா. ஓகே தாங்க, இதுல எடுத்துதாங்க. கொடுங்க. முதல்ல நீங்க பட்டு புடவை இருக்கு, அதை நீங்க கட்டிக்கிடணும். ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் அந்த கொடுத்து வச்சிருக்கீங்க பாருங்க. இதை கட்டிட்டு நீங்க கிறிஸ்துமஸ்க்கு சர்ச்சைக்கு வரணும். சரியா? காட் பிளஸ் யூ.
பாட்டி பாட்டி பிரியாணி பாக்கெட்டை விட்டுட்டீங்களே. பரவாயில்ல, நீ என்ன போல இறக்க குணம் உள்ளோமா. இந்த கவர்ல கொஞ்சம் பணம் இருக்கு, இத வச்சுக்கோங்கம்மா செலவுக்கு. அம்மா, இந்த பர்சுக்குள்ள உங்களுக்கு பிரயோஜனமான ஒரு பொருள் இருக்கு, இதை வச்சு சந்தோஷமா அனுபவிங்க. போட்டோ 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 எடுங்க, போட்டோ எடுங்க. சரிங்க. அம்மா போயிடாதுங்க, ஒரே ஒரு போட்டோ எங்களை எடுத்துக்கணுமா. எனக்கு கொஞ்சம் சின்ன வயசு மாதிரி இந்த பாட்டுகள் எல்லாம் இல்லாதபடி அது ஏதாவது செய்ய முடிஞ்சா செய்யுங்க. அவங்க மருமகா கூட இருந்தா நான் போட்டோ எடுப்பேன். இருந்தாலும் எங்க அத்தைக்கு ஆசை அதிகம், இன்னும் இளமையா காட்டணுமா. பாத்துக்கங்க எல்லாரும். ஓகே, தேங்க்யூமா. இந்த போட்டோவை எடுத்து சொன்னோம்னா நாங்க Facebookல போடணும், யூடியூப்ல போடணும், அதுக்காக தான் எடுக்க சொன்னேன். தேங்க்யூமா. டேவிட் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கும். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். கிறிஸ்துமஸ் எப்படி போச்சு? நல்லா போச்சு, ரொம்ப வித்தியாசமா போச்சு. இந்த வருஷம் நாங்க வித்தியாசமா ஏழைகள் எல்லாம் சந்திச்சு அவங்களுக்கு பொருள்கள் எல்லாம் கொடுத்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன்ப்பா. பரவாயில்ல. அப்புறம் அது என்ன செய்ய போறீங்க எடுத்தது எல்லாத்தையும்? அத சொல்ல மறந்துட்டேனே. நாங்க அத Facebookல போட்டிருக்கேன், யூடியூப்ல போட்டிருக்கேன். அதெல்லாம் என் சேனல்ல வந்துட்டு இருக்குப்பா, நீ உடனே பாருப்பா. வந்துருச்சு எல்லாமே? ஆமா வந்துருச்சு. பார்த்து அத ஒரு லைக் பண்ணு, கமெண்ட் பண்ணு, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுப்பா. எப்படி மறப்பேன், கட்டாயம் செய்யறேன். பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் எல்லாம் கூட போட்டிருக்கோப்பா உங்க சேனல்ல தானே போடுறீங்க? அதனால ஒண்ணு பாருங்க, உங்க வீட்டுல உள்ள எல்லாரையும் பார்த்து சொல்லுங்க. கட்டாயம் சொல்றேன். ரீட்டா, 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 அம்மாவை கூப்பிடுமா. நமக்கு இது ஒரு நல்ல செய்திப்பா. ரொம்ப வித்தியாசமா கிறிஸ்துமஸ கொண்டாடணும்ல. ஆமா, அத Facebookல யூடியூப்ல எல்லாம் போட்டதுக்கு நிறைய வியூஸ் வந்திருக்கு. 10,500 பேருக்கு மேல பாத்துருக்காங்கன்னா பாருங்களேன். 60,000 70,000 செலவழிச்சு போட்டு வரலையே பணம் வரலையேன்னு இருக்கா. ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு செல்போன்ல எடுத்து நமக்கு இவ்வளவு லைக்ஸ் வந்திருக்கு, பணத்தை அழிக்கிட்டு இருக்கோம், பெரிய பேரை வாங்கிட்டு இருக்கிறோம். சந்தோஷமா இருக்கு. இதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குப்பா. நம்ம ஒரு நல்ல தலைப்பு கொடுத்தோம்ல, அதுதான் ஏழைகளுக்கு இறங்குகிறவன் கர்த்தருக்கு கடன் கொடுக்கிறான்னு சொல்ற டைட்டில் வச்சிருந்தோம்ல, அதனாலதான் நிறைய வியூஸ் கிடைச்சிருக்கு. சூப்பர்ப்பா. நம்ம இனிமேல் என்ன பண்ணணும்னா டெய்லி உட்காந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்பதான் நம்ம யூடியூப்ல நிறைய வியூஸ் வரும். ஓகேவா? பணம் நமக்கு பணமும் நிறைய கிடைக்கலப்பா. இதனால பணம் கிடைக்குமா? எப்போனா நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாம் கூடணும், இன்னும் நிறைய கூடணும், அப்பதான் நமக்கு நல்ல பணம் கிடைக்கும். ஏங்க இனிமே நமக்கு வேற என்ன வேலை? 3 பேரும் உட்கார்றோம், அதுக்குரிய ஏற்பாடுகளை பண்றோம், அள்ளுறோம். உடம்பு சரியில்லைன்னு சொன்னீங்கம்மா, ஆஸ்பத்திரிக்காவது போனீங்களா? உங்களுக்கு பரவாயில்லையா? இப்போ எப்படி இருக்குது உடம்புக்கு? ஆஸ்பத்திரி போனோம்மா, ஆனா டாக்டர் இருதயத்துல பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கு 40,000 செலவாகும்னு சொல்லிட்டு வாங்க. அந்த 40,000 கொடுக்கறதுக்கு நான் எங்கம்மா போவேன்? இந்த ஏழை. கவலைப்படாதீங்கம்மா, இந்த உலகத்துல உதவி செய்யறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க.
கடவுள் உங்களுக்கு யார் மூலமாவது உதவி செய்வாங்க. கண்டிப்பா உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். தைரியமா இருக்குமா. ரொம்ப நன்றி அம்மா ஆறுதல் சொன்னதுக்கு. கொஞ்சம் கடையை பார்த்துக்கங்க. இந்த பக்கம் போயிட்டு வரேன். இந்த கடைவீதி என்ன கூட்டமா இருக்கு. எவ்வளவு கூட்டமா இருக்குது. அங்க பாருப்பா கொடை விக்கிறாங்க. அக்கா அந்த ஸ்டார் என்ன அழகா இருக்கு. அத வாங்குமா அக்கா? வாங்குவாமே. சரி வாங்க போயிட்டே இருப்போம். அப்படியே போ. ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இங்க பாருங்க கூட்டத்தை பாருங்க. அக்கா அதோ பாருங்க இந்த பாட்டி நம்ம யூடியூப்ல பாத்துருக்கோம்ல. ஆமா நம்ம யூடியூப்ல பார்த்திருக்கோம். பாட்டி நாங்க நம்ம அண்ணா யூடியூப்ல பாத்துருக்கோம் பாட்டி. அப்படிங்களா? ஆமா பாட்டி. என்ன விஷயமா வந்திருக்கிறீங்க? கடைவீதிக்கு வந்தோம் பாட்டி. ஆமா ஸ்டார் எல்லாம் பார்த்தோம். கூட்டத்தை பார்க்கறதுக்காக வந்த பாட்டி. அப்ப உங்களை பார்த்துட்டோம். அப்படிமா? பாட்டி உங்களோட நாங்க ஒரு செல்ஃபி எடுக்கிறோம் பாட்டி. சரிம்மா தாராளமா எடுத்துருங்க. பாட்டி நாங்க போயிட்டு வரோம். இல்ல ஒரு நிமிஷம் இல்லைங்களா? என்ன பாட்டி? எனக்கு உடம்புல பிரச்சனை இருக்குன்னு டாக்டர் சொன்னாரு. அதனால கொஞ்சம் எனக்குன்னு கொஞ்சம் உதவி செய்யுங்கள. என்ன பிரச்சனை பாட்டி? இருதயத்துல பிரச்சனையா? ஓ 40,000 செலவுன்னு சொன்னாரு. அவ்வளவு பணத்துக்கு நான் எங்கம்மா போவேன்? அப்படியா? அவ்வளவு பணத்துக்கு எங்கம்மா போவேன்? அப்படியா? ஐயோ நாங்க உங்களால ஆன உதவி எனக்கு செய்யுங்கள. சாரிதான் பாட்டி. எங்களுக்கு வீட்டு செலவுக்கே காசு கட்டப்பட்ட மாட்டேங்குது. அந்த இடத்துல எப்படி நாங்க உங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியும்? பாட்டி எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு பாட்டி. என்னன்னா உங்களை இந்த யூடியூப்ல படம் எடுத்து போடுறாங்கல்ல ஒரு குடும்பம். அவங்க பக்கத்து தெருவுலதான் இருக்காங்க பாட்டி. அப்படிங்களா? உங்க வீடு கூட பச்சை கலர் பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கோம். போட்டிருப்பாங்க. எல்லாம் அலங்கரிச்சிருப்பாங்க. அந்த வீட்டுல போய் உங்களுக்கு தேவைய சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு கட்டாயம் உதவி செய்வாங்க பாட்டி. உதவி செய்வாங்க. போயிட்டு வரமா? சரி பாட்டி போயிட்டு வர பாட்டி. போயிட்டு வாங்க. அம்மா இந்த கிறிஸ்துமஸ் எப்படி இருந்துமா? நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க? நல்லா இருக்குதுடா. இதுவரையும் நம்ம கிறிஸ்துமஸ் இப்படி கொண்டாடினதே இல்ல. இந்த ஏழைகளுக்கு கொடுத்தோம் பாரு, அதுதான் நமக்கு இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்குது. சூப்பரா இருக்குது இந்த வருஷம். நம்ம போய் கிராமத்துல போய் எல்லாரோடையும் நம்ம போய் கொண்டாடுவோம். ஆமா இந்த வயசு காலத்துல இவங்க வேலை பெரிய நடக்கவே முடியல. சுத்திகரா அப்படின்னு வந்தட்டி வரத்திட்டு யாரு வந்தாலும் நான் தான் கதவை திறக்கும். சே பெரிய அவஸ்தையா இருக்கப்பா. அம்மா யார் அது டொக்கு டொக்குனி கதவை தட்டுறது? நான் தான்மா. நான் தானா? பிச்சைக்காரியா? அதான் பார்த்தாலே தெரியுது பிச்சைக்காரி மாதிரி. அதிகார பிச்சையா? ஆமா உனக்கு என்ன வேணும்? ஐயா எனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க. 40,000 செலவு செய்தாதான் நான் என் உயிர் பிழைக்க முடியும்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனாலதான் உங்கள்கிட்ட உதவி கேட்டு வந்திருக்கிறேன். ஆமா நீ சும்மா சாதாரணமா 40,000 50,000 கேட்கியா? மரத்துல எவ்வளவு இது பண்ணும்? கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறவருக்கு தான் பணத்தின் அருமை தெரியும். இந்த பாருமா நீ இந்த மாதிரி எல்லாம் எங்ககிட்ட சாதாரணமா வாங்கிட முடியாது பணத்தை. இப்ப என்ன சொல்றேன்னு தெரியுமா? நீ பாரு வாங்க முடியாது, நாங்க யாரும் தர மாட்டோம். நீ போன கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரிக்கு போ. எத்தனை பேர் இருக்காங்க பணக்காரங்க? அங்க போ. சரி யூடியூப் ஃப்ரெண்டு வந்திருக்காங்க, ஓடி வந்து பாரு. என்ன நீ அம்மா இவங்க மறந்துட்டீங்களா? நம்ம கிறிஸ்துமஸ்க்கு போய் இவங்களுக்கு தான் உதவி செய்தோம். பொருளெல்லாம் கொடுத்தோம்ல, அதான் அவங்க தேடி வந்திருக்காங்க. என்னமா விஷயம்? எனக்கு இருதயத்துல பிரச்சனைன்னு சொல்லி டாக்டர் சொன்னாரு. அதனால எனக்கு 40,000 செலவாகும்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனாலதான் உங்கள்ட்ட உதவி கேட்டு வந்திருக்கிறேன். அம்மா இப்படி எல்லாம் நினைச்ச நேரம் எல்லாம் வரக்கூடாது. கிறிஸ்துமஸ் டைம்ல நாங்க தந்தோம்ல, அதனால நாங்க என்னைக்கு தரணும்னு நினைக்கிறோமோ
அன்னைக்கு உங்களை தேடி வந்து நாங்களே தருவோம். இப்ப இப்படி எல்லாம் கேட்க கூடாது. என்னம்மா நீ எதுக்குமா வந்திருக்கிற? அன்னைக்குதான் வீடு தேடி வந்து உனக்கு தேடி வந்து எல்லா ஜாமான்களும் கொடுத்துட்டு போனோம். எப்படியெல்லாம் வந்து தொந்தரவு செய்யணும் தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா நாங்க எத்த கூட பார்த்துருக்க மாட்டோம். போமா போமா. இவங்க ஒரு கிறிஸ்தவங்க. ஏழைகளா இருந்தா அவங்களுக்கு யாருன்னு தெரிஞ்சு உதவி செய்யணும். எங்களுக்கு செய்ய தெரியும். முதல் இடத்தை காலி கொடு. நன்றி. கிறிஸ்துமஸுக்கு ஏழைகளுக்கு துணிமணி பலகாரங்கள் கொடுக்க கிளம்புகிறார்கள். வாங்க வாங்க சீக்கிரம், நேரம் ஆகுதுப்பா. என்ன நேரம் கொடுத்துறீங்க? நான் 1 மணி நேரம் நீங்க வர மாட்டீங்க. கடை 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 ஸ்தோத்திரமா. போன வருஷம் இங்க ஒரு அம்மா உட்கார்ந்து இருந்தாங்கல்ல, நாங்கெல்லாம் வந்து பொருளெல்லாம் கொடுத்து போட்டோ எல்லாம் எடுத்தோமே, ஞாபகம் இருக்கா? யார சொல்றீங்க? ஒரு வயதான அம்மா உட்கார்ந்து இருந்தாங்க உங்க பக்கத்துல. ஓ, அவங்களா? அவங்க பரலோகம் போய் 3 மாசத்துக்கு மேல ஆகுது. அந்த இடத்துல புல்லு கூட முளைச்சிருக்கோம். என்னம்மா இப்படி ஒரு குண்டை தூக்கி போடுறீங்க? ஏமா நீங்க இவ்வளவு ஆச்சரியமா அதிசயமா ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆகுறீங்க? அவங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன சம்பந்தமா? நல்லா இருக்கு இந்த பேச்சு. போன கிறிஸ்துமஸ்க்கு வந்தீங்க, தர்மம் பண்ணீங்க. அது இல்லாம சாப்பாடு, துணிமணி, பலகாரம் அப்படி எல்லாம் கொடுத்து உதவி செஞ்சீங்க அவங்களுக்கு. மற்றபடி மற்ற நாள்ல அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னு ஏதாவது நீங்க யோசித்தீங்களா? அவங்க மற்ற நாள்ல அவங்க ஒருவேளை சாப்பாடு கூட அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாங்க. அந்த அம்மா வீடு வாசல் பிள்ளைகள் இல்லாத அம்மா ஒவ்வொரு தேவைகளுக்கும் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாங்க, தவிச்சாங்க. அப்படிப்பட்ட அந்த அம்மாவுக்கு உதவி செய்ய யாரும் இல்ல. கடைசியா கூட உங்ககிட்ட உங்க வீடு தேடி வந்தாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு ஆபரேஷன், இருதயத்துல பிரச்சனைன்னு டாக்டர் கைவிட்டுட்டாங்க. அந்த நேரத்துல உங்க வீடு தேடி வந்து ஹெல்ப் கேட்டாங்க. நீங்க ஏதாவது ஆதரவா பேசுனீங்க அம்மா? ஐயா நீங்க ஏதாவது உதவி செஞ்சீங்க? ஐயா ஒண்ணும் செய்யல. போங்க போங்க, அந்த பக்கத்து தெருவுல நிறைய பேர் இருக்காங்க, அங்க போய் பாருங்க. ஐயா தப்பு பண்ணிட்டோமா, சாரிம்மா, போயிட்டு வரோம். நாங்க இப்பதான் எங்க தவறையே உணர்ந்திருக்கிறோம்பா. அறியாம அந்த மாதிரி ஆடம்பரத்துக்காக நாங்க செய்ய முயற்சி பண்ணிட்டோம். இப்ப உணர்ந்துட்டோம். பரவாயில்லம்மா, மனுஷனுங்கம்மா. பரவாயில்லம்மா, பரவாயில்ல. ஏசப்பாவும் எங்களை மன்னிக்கணும்மா. குற்ற உணர்வோடு அனைவரும் அமர்ந்திருத்தல். மனைவி எல்லோருக்கும் காஃபி கொடுக்கிறார்கள். நான் இவ்வளவு பெரிய தப்பு செய்துட்டேனே, கடவுளுக்கு பயம் இல்லாம ஏழைகளுக்கு குடுக்குறோம் சொல்லி இவ்வளவு நாள நாங்க நடிச்சுட்டே ஏமாத்திட்டே இருந்துட்டோமே. ஏசப்பா எங்களை மன்னிங்க ஏசப்பா. இனியாவது எங்க வாழ்க்கை உண்மை உள்ளதா இருக்க உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா. எனக்கும் வருத்தமா இருக்குது. நான் போய் காஃபி கொண்டு வர. ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க, கவலைப்படாதீங்க. காபி எல்லாம் வேண்டாமா, இங்க வாங்க. இப்ப நாங்களே வருத்தத்துல இருக்கோம். இப்ப எதுக்குமா நீ காபி கொண்டு வர? பரவாயில்ல, ஒரு கிளாஸ் போடட்டுமா? டயர்டா தான் இருக்குது. டயர்டா இருக்கா? சரி, எப்படி இப்போ எனக்கெல்லாம் காபி வேண்டாமா? உனக்கு வேணுமா பாப்பா? எனக்கு வேண்டாம்ப்பா. ஓகே. யாரோ திருப்பி தட்டுறாங்கம்மா, போய் பாருங்கம்மா. அதான் சொல்லிட்டு இந்த காலையில 10 மணில இருந்து நைட்டு 10 மணி வரையும் எனக்கு இதான் வேலை. அம்மா சோத்திரமா, அம்மா சொல்லுங்க, ஒரு ஆச்சரியமா இருக்க. அம்மா நீங்க செத்து போனீங்கன்னு சொன்னாங்களே எல்லாரும், நீங்க உயிரோடவா இருக்கியம்மா?
ரொம்ப சந்தோஷமா எங்க வீட்டுல எல்லாருமே கவலையா இருக்காங்கம்மா. எதுவும் சாப்பிடுறது இல்ல. உங்களை நினைச்சு குற்ற உணர்வோடு இருக்கோம்மா. நீங்களாமா? அப்படி ஆச்சரியமா இருக்குது. நீங்க இறந்து போயிட்டதா சொன்னாங்க. இல்லைங்கம்மா, நான் இறந்து போகல. ஆமா அவங்க உயிரோட தான் இருக்காங்க. நான் தான் அவங்க இறந்துட்டாங்கன்னு போய் சொன்னேன். ஏன் போய் சொன்னேன் தெரியுமா? அவங்க வெளிநாட்டுல இருந்து வந்திருந்த மிஷினரிகள் எல்லாம் உங்களை மாதிரி ஒருவேளை சாப்பாடு போட்டுட்டு போட்டோ எடுத்துட்டு போகல. அவங்க இது மாதிரி ஏழை எளிய மக்களுக்கு, யாரும் இல்லாதவங்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்காக அவங்க வெளிநாட்டுல இருந்து கடல் கடந்து வந்து நம்ம நாட்டு ஏழை எளிய மக்களுக்கு இரக்கம் வச்சு அவங்களுக்காக அவங்க ஹோம் கட்டினாங்க. ஹோம் கட்டினது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு இருக்கிற இடம், சாப்பாடு வசதி, மருத்துவ வசதி, படிப்பு வசதி, இப்படி எல்லா வசதியும் செஞ்சு கொடுத்தாங்க. அது மட்டும் இல்ல, இன்னும் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க. அவங்க சொத்து பத்து எல்லாம் வித்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அது போல நம்மளும் நம்மளால முடிஞ்ச உதவிய இருக்கிற நேரம், தேவைப்படுறவங்களுக்கு தேவைப்படுற நேரத்துல செய்யணும். அப்பதான் செஞ்சு ஏசி நம்ப நம்ம எல்லாருக்கும் காட்டணுமா? உணர்ந்துட்டோம். ரொம்ப மனசுக்கெல்லாம் கஷ்டமா இருக்கு நாங்க செய்த தவற நினைச்சு. என்னங்க நீங்க ஏதாவது சொல்லுங்க, அவங்களுக்கு ஏதாவது உதவி செய்யுங்க. அம்மா, உங்களுக்கு சுகம் இல்லாத நேரம் யாருமா மருந்துக்கெல்லாம் காசு தந்து உங்களை காப்பாத்துனது? இந்த அம்மா தான்மா தன்னுடைய பொண்ணு கழுத்துல இருந்த சங்கிலியை கழட்டி வித்து எனக்கு வைத்தியம் பார்த்தாங்க. என்ன நல்லா கவனிச்சுட்டாங்க. இந்த அம்மா நல்லா இருக்கணும்மா. அம்மா, நீங்க உயிரோட இருக்கிறதுனால எனக்கு ஏதாவது செய்யணும்னு ஒரு ஆசை வந்துச்சு. சரி, உங்களுக்கு ஒரு செயினை வித்து ஒரு அம்மா நகை வச்சது யாரு? அம்மா, நாங்க செய்ய வேண்டிய உதவிய நீங்க செய்திருக்கீங்கம்மா. இது எத்தனை போகணுமா? 5 போனம்மா. இன்னைக்குதான் என் மகனும் மருமகளும் போய் கிறிஸ்துமஸ் போய் எனக்கு ஒரு 5 பவுனுக்கு செயின் வாங்கி தந்தாங்க. இருங்க, அப்ப உங்களுக்கு வாங்க வாங்க வாங்க. நன்றி ஐயா. இனிமே நீங்க அவங்களுக்கு உதவியே செய்ய வேண்டாமா? நாங்களே அவங்களுக்கு ஹோமுக்கான செலவு, மருத்துவ செலவு, கை செலவு, அதுக்குள்ள எல்லா பணத்தையும் மாசம் மாசம் நான் கொண்டு வந்து அவங்கள்ட்டே கொடுத்துடுறோம்மா. ஆண்டவர் எங்களை வெகுவா இன்னைக்கு மாத்தி இருக்காருமா. கடவுள் ஒரு நல்ல காரியத்தை எங்களுக்கு சொல்லி தந்திருக்காரு. இந்த கிறிஸ்துமஸ் தான் உண்மையான கிறிஸ்தவங்களா நாங்க நினைவு கூர்ந்து உதவி செய்ய போறோம். பாத்துக்கோங்க, இது வரைக்கும் வசனத்துல எல்லாம் நாங்க படிச்சிருக்கிறோம். ஏழைகளுக்கு இறங்குகிறவன் கர்த்தருக்கு கடன் கொடுக்கிறார், அந்த கடனை கர்த்தரே திருப்பி தருகிறார் அப்படின்னு எல்லாம் நாங்க மேலாவாரியா வாசிச்சிருக்கோம். மனப்பூர்வமா மனமுவந்து உதவி செய்யறவங்க மேல கர்த்தர் பிரியமா இருக்கிறாருன்னு வசனம் வாசிச்சிருக்கோம். இவ்வளவு காலம் உணராம செய்த அந்த உணர்வை நீங்க உண்டாக்கிட்டீங்க காய்கறிக்காரம்மா. ரொம்ப ரொம்ப நன்றிம்மா. இந்த வருஷம் எங்க வீட்டுலதான் உங்க எல்லாருக்கும் கிறிஸ்துமஸ் விருந்து. வாங்க, எல்லாரும் வாங்க, உட்கார்ந்து பிரியாணி சாப்பிட்டு கேக் கட் பண்ணி மகிழ்ச்சியா போவோம். வாங்க. ஹாப்பி கிறிஸ்துமஸ். உனக்கு திராணி இருக்கும் போது அதை செய்யத்தக்கவர்களுக்கு செய்யாமல் இராதே. எதை செய்தாலும் அது மனுஷர்களுக்கென்று செய்யாமல் கர்த்தருக்கென்றே மனப்பூர்வமாய் செய்யுங்கள். இப்படி வேதத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம். அதன்படி நடக்கிறதுக்கு நாம் பிரயாசப்படுவோம். எல்லோரும் இந்த குறு நாடகத்தை ரசித்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். இந்த சமயத்தில் நம் ஆலயத்தில் நடைபெறும் எல்லா ஊழியங்களும் குறித்து நாம் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம். நாம் ஏழைகளுக்கு உதவியும், கிறிஸ்து அறியாத மக்களுக்கு சுவிசேஷத்தை சொல்லவும், கிறிஸ்து பிறப்பின் சந்தோஷத்தை நம்முடைய பரிசுகள் மூலமாக பகிர்ந்து கொள்ளவும், திருச்சபை நமக்கு கொடுக்கின்ற வாய்ப்புகளுக்காக திருச்சபைக்கு நாம் நன்றி சொல்வோம். நாமும் குடும்பமாக
எல்லா ஊழியங்களிலும் பங்கு பெற பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை வழி நடத்துவாராக. மிஸ்ஸஸ் விஜிலா, மிஸ்ஸஸ் ஜெபா ஜான்சன் அவர்கள் இந்த பிஸ்கெட்டும் ஸ்வீட்டும் உங்களுக்காக கொடுக்கறாங்க. நீங்க வரும்போது ஒவ்வொன்று இதை எடுத்துட்டு போயிடலாம் பிரைஸ் வாங்கும்போது. மிஸ்ஸஸ் விஜிலா, மிஸ்ஸஸ் குளோரி கிறிஸ்டினா, மிஸ்ஸஸ் யோகேஸ்வரி, Mrs. Vasanta Samuel, Mrs. Lenita, Mrs. Susila Jairaj, Mrs. Susila Jairaj. Susila Jairaj. Lenita வாங்கிட்டாச்சா? புஷ்பம், Mrs. Ravi Johnson, Mrs. Sheila Shanti, Mrs. Susila Jairaj, Mrs. Rati Johnson, Sheila Shanti, Mrs. Catherine Rajam, Mrs. Christabel, Mrs. Juliet Ruben, Mrs. Christabel, Mrs. Juliet Ruben, Mrs. Annal, Mrs. Annal, Mrs. Stella Pondurai, Mrs. Daisy Francis, Mrs. Prema Ratnaraj, So, Shakina, Ramani Kamalam, Mrs. Ramani Kamalam, Lily Vincent, Lily Vincent, Kutacha, Getsu Mutupillai, Lily Vincent, Lily Vincent, Lily Vincent,
மிஸ்ஸஸ் கெட்சி முத்துப்பிள்ளை, மிஸ்ஸஸ் நவமணி பாண்டியன், மிஸ்ஸஸ் மிஸ்ஸஸ் ரெஜினா சித்தராஜ், சாந்தி, மிஸ்ஸஸ் சாந்தி நாராயணன், ஜெமிமா ஆண்டி வந்திருக்கீங்களா? ஜெமிமா ஆண்டி, மிஸ்ஸஸ் ஜெமிமா பாஸ்கர், நளினி, மிஸ்ஸஸ் நளினி ராஜ்குமார், இல்லையே, மிஸ்ஸஸ் ஹென்றி பரிமளா, மிஸ் ஹென்றி பரிமளா, மிஸ்ஸஸ் செல்வி, மிஸ்ஸஸ் ஞானசெல்வம், அது வேண்டாம், மிஸ்ஸஸ் பூலே ராஜேந்திரன், Mrs. Esther Sylvia, Vijaya Shankar, Mrs. Vijaya Shankar, Mrs. Esther Susila, Mrs. Amuda Jacob, Mrs. R. Vasanta வரலையா? இது வராங்க, வந்திருக்காங்க. Mrs. Shanti Javakumar, Mrs. Jabba Johnson, Mrs. Usha Palmer, Mrs. Lena Williams, Mrs. Daisy Ezra, Mrs. Rachel, Mrs. Chandra Rajaya, Dr. Brinda Murmu, Mrs. Prema Rajkumar,
Mrs. Epsilon, Miss Pushpa Madam, Mrs. Prema Reddy, எல்லாருக்கும் gift வந்துடுச்சா? பெண்கள் ஐக்கிய சங்கத்துல இருக்கவங்களுக்கு பிரேமா வரலையா? Mrs. Malliga? Mrs. Elizabeth. Jabra Jala. Gardina. Jeevan. இந்த சிறப்பு பரிசு நம்முடைய ஆயர் அவர்களுக்கு. இந்த பரிசு நம்முடைய ஆயர் அம்மா ரெவரண்ட் டாக்டர் சாரா மேத்யூ அவர்களுக்கு. தேங்க்யூ. இது சரியான நேரத்தில் வந்து நம்முடைய கீபோர்டு வாசித்த விஷால் கல்வி அவருக்கு. குறிப்பிட்ட பொருளுக்கெல்லாம் வந்து உதவி செய்த ஆபியல் அவர்களுக்கு. ஆபியல் எங்க இருந்தாலும் வருக. கண்ணனுக்கு ஒரு சிறப்பு பரிசு. அடுத்து மிஸ்ஸஸ் ஸ்வர் ஆபர். நாமத்தாலே உங்களுக்கு இந்த அன்பான வாழ்த்துக்களை திருச்சபையின் சார்பாக குழுவின் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். உங்களுடைய நிகழ்ச்சியை பார்த்தபோது மகிழ்ச்சியிலே நான் நெகிழ்ந்து போனேன். மிக அழகாக ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் சிறு பிள்ளைகள் கூட தோத்து போறோம். ரொம்ப தத்ரூபமாக அதுல நடித்தீர்கள். அதுவும் ஏழைக்கு இருந்தவன் கற்பனை கொடுக்கிறான் என்ற அந்த நாடகம் மிக சிறப்பான கருத்துக்களை ஒவ்வொரு மனதிலும் பதியத்தக்க விதமாக இருந்தது. ஆனா ஒன்று சொன்ன கிளைமேக்ஸ் எப்படி முடியும்னு நாங்க எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அவ்வளவு அழகா அந்த நீங்க அந்த குறுநாடகத்தின் மூலமாக
சிறப்பாக, இதுல வயதா சொல்ல முடியாது, அவ்வளவு அழகாக நீங்க நடித்தீர்கள். கடவுளை நாமும் மயப்படுகிறவர்களாக இந்த வயதான காலத்துல மிக சிறப்பாக நடத்துகிறீர்கள். அது மட்டும் இல்ல, அட்டண்டன்ஸ் தொடர்ந்து பெண்களுக்கு சென்ற கூடவைக்கு இவ்வளவு பரிசு பெற்றீர்கள் என்பது இன்று மிகுந்த மகிழ்ச்சி. அதிகமாக எல்லாரும் கரங்களை தட்டி பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும். தலைமை சரியாக இருந்தால்தான் இதெல்லாம் நடத்த முடியும். ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்க வேண்டும். அந்த கட்டுப்பாடு அதிகமாக ரொம்ப சந்தோஷமாக விவசாயிகளுடன் நன்றி. அது மட்டும் இதுங்க பொறுப்பாளர்கள், செயலாளர் எலிசபெத் லெபனேசர் அவங்க, பொருளாளர் தாரா பிரேமலதான்ட்டு, கவனம் தாரா பொருளாளர், இவங்களுடைய உழைப்பை நம்ம பாராட்டணும். 2 பேருமே பெண்கள் இயக்க சங்கத்துக்காக முழு மூச்சாக ஆயிரமா கூட இணைந்து செயல்படுத்தினார்கள். செயல்படும் தலைவர்கள் பெண்களுக்கு சென்றார்கள். கரங்களை தட்டி அவர்களை பாராட்டுவோம். மிக சிறப்பாக இந்த ஆண்டு பெண்கள் கிறிஸ்துமஸ் நிகழ்ச்சி நடந்தது. மிகுந்த மகிழ்ச்சி. உங்கள் அனைவருக்கும் கிறிஸ்துமஸ் நல்வாழ்த்துக்களை கிறிஸ்தவ கோவின் சார்பில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். எப்போதும் நம் குடும்பத்திலேயே இருந்து கொண்டிருக்கின்றார். அவர்கள் சென்னை பேராலயத்திலிருந்து ஓய்வு பெற்றாலும் நம்முடைய திருச்சபை ஓய்வு கிடையாது. எப்போதும் நம்மோடு கூடவே இணைந்து கொண்டிருக்கிற மிஸ்ஸஸ் ரெவரன் கோவில் பாபராமன் எப்சிகா அம்மாவுக்காக நாங்கள் இந்த சிறிய பரிசினை கொடுக்கின்றோம். ஒரு பெண்களுக்கு சங்கம் என்பதால் பாபரா ஐயாவுக்கு நம்ம எல்லாம் நாங்க சிறப்பாக செய்வோம். பாபரா ஐயாவை மறக்கின்றார். இந்த ஆலயம் கட்டுவதற்கு முக்கியமான காரணம் அவர்தான். அது மறக்க முடியாது. கருணை பற்றி அவரை நாம் பாராட்டுவோம். உங்களுக்கு எங்களுடைய தங்க கரத்தின் கைத்தட்டலை கொடுத்து விட்டோம். நன்றி பாபரா ஐயா வந்ததுக்கு, அம்மா வந்ததுக்கு நன்றி. மிக சிறப்பாக நம்முடைய ஆலயத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கும் சபை போதகர் ஐயாவுடைய சப்போர்ட் இல்லைன்னா எந்த ஐக்கிய சங்கமும் இயங்க முடியாது. எல்லா ஐக்கிய சங்கங்களுக்கும் முக்கியமான தலைவர் போதகர் ஐயா அவர்கள். எனவே நம்முடைய ரெவரண்ட் டாக்டர் என்ஜி மேத்யூ ஐயா அவர்களுக்கு நம்முடைய கரங்களை தட்டி பாராட்டுவோம். உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி, வாழ்த்துக்கள். Okay, we must thank our crew Sultana Pastorate Committee. Okay, from the bottom of my heart, I thank Secretary Mr. Japa and our Treasurer Mr. Godwin and all the committee members for being so kind to us and allowing us to do this beautiful ministry and the celebration of Christmas. And all of you who have come to watch this program, we want to thank you. And the last item, but the most important one, is the manger scene, and our ladies will carry out to show you how Jesus was born. God bless you all. Let's go.
Thank you.
அடுத்த பாட்டு போட்டுருங்க. அடுத்த பாட்டு Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Oh, what a things we go, left and all the way. Dance on the mountains green, making spirits bright. What a feelings to ride and sing this sleighing song tonight. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
We wish you a Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year, and a Happy New Year, and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து கிருபையும் பிதாவாகிய கடவுளின் அன்பும் கிறிஸ்துவின் ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் இருப்பதாக. ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என்னுள்ளே பரிசுநாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். Thank you, friends. God bless you.